10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو کل 10 محرم کو شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا، اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کے نام لیے، رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر شہزادہ قاسم اٹھ کے فرماتے ہیں، اے میرے چچا کل شہید ہونے والوں میں کیا میرا نام نہیں؟ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا، اے قاسم موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا، اے چچا جان اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ بس شہزادہ قاسم اٹھے اور فرمانے لگے، اے چچا کیا یہ ظالم خیموں کے اندر بھی آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں کہ اے قاسم میں خود فوج اشقیاء کے پاس علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے اور 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروا دیکھیں کہ ان کا فرزند قاسم سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی فروا قریب گئی اور اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے قاسم تم رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں، اے میری ماں صبح سے لے کر اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ فرماتے ہیں، قاسم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اے میری ماں آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیں۔ بس شہزادہ قاسم نے یہ فرمایا تو بی بی ام فروا کو امام حسن علیہ السلام کی وہ وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا، اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اسے کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا یہ تعویذ شہزادہ قاسم کے بازو پہ باندھ لو، ان قریب ایسا وقت بھی آئے گا جب میرا بھائی حسین تنہا ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا تو اس پہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا، اے میرے چچا حسین میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس پہ تحریر تھا کہ اے میرے بھائی حسین میں نے سنا تھا کہ ہماری والدہ وقت آخر ہمارے بابا سے فرما رہی تھی کہ میرے نانا نے فرمایا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کرب و بلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت فرمایا، نہ رسول خدا ہوں گے، نہ تم علی ہوگے، نہ میں فاطمہ ہوں اور نہ میں حسن، بس میرا تنہا حسین بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جسے میں کربلا کے لیے رکھوں تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ آج میرے بیٹے قاسم کو اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے ماتھے کو چومتے ہیں اور امام حسین فرماتے ہیں کہ اے قاسم جا، اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے بچے آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین اپنے شہزادے قاسم کو ایک ایک زرہ پہناتے رہے، لیکن کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بس شہزادہ قاسم نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا مجھے بغیر زرہ کے میدان میں جانے کی اجازت دیں، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا اور شیر کی طرح دہاڑ کے فرماتے ہیں، اے فوج اشقیاء میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا اور حسن کا بیٹا ہوں، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابل آئے۔ عمر بن سعد، شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ جا قاسم کا سر قلم کر کے لا۔
अजरक कहता है इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। तारीख ने लिखा उसका बेटा गया और शहजादा कासिम ने एक ही वार से उसको फिन्नार कर दिया। वो हैरान होके दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी फिन्नार हुआ, तीसरा भी फिन्नार हुआ। जब उसके सारे बेटे मारे गए वो अजरक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है शहजादा कासिम ने या अली कह के एक ही ज़रब मारी, वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा कि ये अली का लाल है, जाओ सब मिल के हमला करो। बस एक 13 साल का बच्चा और हजारों की फौज ने मिलकर हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पुश्त से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई नेज़े फेंकता है। बस एक गुर्ज शहजादे के सर पे लगा और शहजादा घोड़े की जीन से जमीन पे आया और आवाज दी, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाएं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तारीख ने लिखा आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा, आपका सीना पुश्त एक साथ हो गए, आपकी पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन बस जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं कासिम की लाश को ढूंढा, सलामत ना पाया कि कहीं देखा कासिम का हाथ है तो कहीं कासिम के बाजू, कहीं कासिम के पैर हैं तो कहीं कासिम का सर। अपने हाथों में अपने भाई हसन की निशानी को चुनते हैं। बस जैसे ही एक बागबान फूल वैसे ही इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम की लाश को मैदान करबला से चुना, एक गुठली बांधी और खैमों की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ खैमे में बीबी उम्मे फरवा मुंतजिर थी कि अनकरीब मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन आए बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ए मेरे भाई मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गुठली को बीबी फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी रो के फरमाती हैं, ए मेरे कासिम तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे बीबी फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। बस उस लाश के टुकड़ों को बीबी हाथ लगाती है और शहजादे कासिम के जिस्म पे जो कुर्ता पहना था उसको टुकड़ों से अलग करके अपने पास रखती हैं। इमाम हुसैन पूछते हैं, ए बीबी ये क्या कर रही हैं? बीबी उम्मे फरवा रो के कहती हैं, ए हुसैन अब जब मैं मदीने जाऊंगी और हसन की कब्र पे ये कुर्ता रखूंगी और कहूंगी, ए मेरे आका हसन कि आपके लाल कासिम ने किस तरह से आपकी वसीयत पे अमल किया है। सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो बीबी उम्मे फरवा पर। एक ऐसी सोच और गलतफहमी को आम किया गया है कि शिया मुहर्रम के अयाम में न्याज में या सबील में कुछ गलत तो नहीं मिलाते और इसी वजह से वो न्याज को नहीं खाते कि ये शिया के घर से आई है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद और बीबियों से अलविदा कहने के लिए खेमे में आए थे तब आपने फरमाया था कि मेरे चाहने वालों से फरमाना कि मैं 3 दिन का भूखा और 3 दिन का प्यासा था। जब मुझे शहीद किया गया, जब भी ठंडा पानी पिए तो मुझ हुसैन की प्यास को याद रखें। तब से इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, मवद्दत करने वाले जब जब मुहर्रम के अयाम आते हैं तो जितनी उनके दामन में वुसअत होती है उस हिसाब से इमाम हुसैन की सबीलें लगाते हैं और इमाम हुसैन के नाम का न्याज बच्चों और अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं, इस सोच के साथ कि हमारे इमाम हुसैन को भूखा प्यासा करके, उनके बच्चों को भूखा प्यासा करके शहीद किया गया और ये न्याज वो खुद भी खाते हैं, उनके बच्चे भी खाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जो चीज वो खुद खाएं और जो चीज वो अपने इमाम से मंसूब कर लें, जिनकी वो इतनी ताजीम करते हो, उनमें कोई निजिस चीज मिलाएं? बिल्कुल नहीं। और मुहर्रम के अयाम में सिर्फ शिया इमाम हुसैन की न्याज नहीं करते बल्कि इमाम हुसैन की सबीलें और न्याज मुख्तलिफ मजहब और मसलक के लोग करते रहते हैं। और इस न्याज और सबील की ये करामत है कि जो इंसान जो दुआ जो मन्नत दिल में रख के इमाम हुसैन का न्याज करता है, इमाम हुसैन की सबील लगाता है तो अल्लाह पाक 1 साल के अंदर ही उसकी मांगी हुई दुआ पूरी कर देता है। तभी इमाम हुसैन की सबीलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इमाम हुसैन का न्याज गली गली आम नजर आता है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप इस बात को समझें कि इमाम हुसैन फिरकों के इमाम नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के इमाम हैं।